जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 15 नवेम्बर शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा टंका को नहीं बड़ अपडेट आसी। सेपटे नुआ राशन कार्ड मिलवा जाऊँगी। यह सहित नवेम्बर मासरे अनेक गुड़िए नियम परिवर्तन होईछि। तेबे आसंतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आपण केउ जिल्लारो ई वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर, शिशु दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ भेटी। राज्य रे निर्माण हेबो 6794 स्कूल। राज्य स्तरीय सुरभि कार्यक्रम उद्यापित होईछि। उद्यापनी दिवस अवसर में मुख्यमंत्री गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम शुभारंभ करिसंती। एही कार्यक्रम अधीन रे राज्यर प्रति पंचायत रे आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा हेबो। राज्य रे निर्माण हेबो 6794 स्कूल। आसिला परवर्ती खबर, डंगा कारीगरंक परिवेश चिंता। अनुगुलर रमाशंकर प्रधान तैयारी करिसंती गोबर डंगा। मास मानक मध्य श्रेष्ठ धर्मर मास होउछि कार्तिक मास। विश्वास रहिछि एही मासरे धर्म कले पुण्य मिले। आज समस्ते कार्तिक पूर्णिमा पालन करुछंती। आ प्रत्येकटी ओडिया पालन करुछंती डंगा भसा। आ सेतिपई डंगा तैयारी कार्य रे व्यस्त रहिथिले डंगा कारीगर। एपरि समय मध्य गोबरर डंगा प्रस्तुत करी चर्चा रे रहिछंती अनुगुलर कारीगर रमाशंकर प्रधान। आसिला परवर्ती खबर, धान संग्रह नेब उत्सव रूप। संपूर्ण बंद हेब कटनी छटनी। एथर धान संग्रह को उत्सव आकार में पालन करिवे राज्य सरकार। प्रति जिले में कराजिबो चाषी समावेश। डिसेम्बर 8 तारिख में बरगड़ साहल रे राज्य स्तरीय कृषक समावेश आयोजन हेबो। एथिरे मुख्यमंत्री जोगदेई धानर क्विंटाल पिछा अतिरिक्त 800 टंका लेखाए प्रदान करिवे बोली सूचना देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चलित वर्ष 17 लाख रु अधिक चाषी धान बिक्री पई पंजीकरण करिसंती। आसंता 20 रु बरगड़रू धान किणा आरंभ हेबो। आसिला परवर्ती खबर, श्रीमंदिर को 10टी बैटरी चालित ऑटो प्रदान कले केंद्र मंत्री। केंद्र नूतन और नवीकरण शक्ति एवं खाद्य जोगाण मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार श्रीमंदिर प्रशासन को 10टी बैटरी चालित ऑटो प्रदान करिसंती। केंद्र सरकारंकर अक्षय शक्ति संस्था इरोड पक्षरु भक्तंक सुविधा विशेष भाव में वृद्धा वृद्धि जो भली सहजरे श्रीमंदिर परिदर्शन करिपारिबे सेथिपई 10टी ऑटो प्रदान करा जायछि। आसिला परवर्ती खबर, महिला आईआईसी को माड़ घटना। जय नारायण को आगुआ जमीन आवेदन खारज कले सुप्रीम कोर्ट। आसिला बड़ खबर, बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्र आवेदन खारज। जय नारायण को आगुआ आवेदन खारज करिसंती सुप्रीम कोर्ट। महिला आईआईसी को माड़ घटना रे आगुआ जमीन मागिथिले। जय नारायण को आवेदन को प्रथमे हाईकोर्ट खारज करथिले। एहाकु चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट जाइथिले जय नारायण। अरेस्ट संभावना नै आगुआ जमीन मागिथिले, जहाकु सुप्रीम कोर्ट खारज करिसंती। तेबे जय नारायण को वकीलों को कहबा अनुसार एने सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जवाब मागिथिले। हेले राज्य सरकार एही घटना रे कौनसी गिरफ्तारी न हेबा स्पष्ट करथिले। आसिला परवर्ती खबर, समवाय समाजर क्षति कले जिबे झारपड़ा जेल। समवाय समाज को क्षति पहुंचुवा व्यक्ति झारपड़ा जेल अच्छी। हैरान करुथिबा तत्वों को उपरे सरकारंकर तीक्ष्ण नजर रहिछि। समवाय सप्ताह पालन कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री एभली कड़ा बयान देइछंती। पूर्व बीजेडी सरकार को टार्गेट करिसंती। मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसंती गत सरकार चाषी को कथा देई कथा रखि नथिला। साहलारे कहिले चाषी को 100 टंका बोनस देबे किंतु देई नथिले। चाषी आत्महत्या करुथिले बोली कहिले मोहन माझी। आम सरकार आसु आसु बड़ धरणर पदक्षेप नेबा पई जाउछु। क्विंटाल पिछा 800 टंका देबाकू व्यवस्था करिछु बोली मुख्यमंत्री कहिले। आसिला परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 21 रु मैट्रिक परीक्षा। फेब्रुआरी 21 रु हेबो मैट्रिक परीक्षा। फेब्रुआरी 21 रु आरंभ होई मार्च 6 जाए चलिबो मैट्रिक परीक्षा। सकाळ 9 रु दिन 11:30 पर्यंत चलिबो परीक्षा। गणित परीक्षा पई अधिक 15 मिनट दियाजिबो, जहा फल रे गणित परीक्षा 11:45 रे शेष हेबो। एपटे आरंभ हो जाइछि मैट्रिक फॉर्म फिलअप। आसिला परवर्ती खबर, आजिठू बालीयात्रा आरंभ। उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। सामिल हेबे 13टी राष्ट्रर राष्ट्रदूत हाई कमिशनर। कटकर ऐतिहासिक बालीयात्रा आज आरंभ। महानदी बालीपठारे 22 तारिख जाए चलिबो। आज संध्या 5टारे बालीयात्रा उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिरे सामिल हेबे 13टी राष्ट्रर राष्ट्रदूत हाई कमिशनर। चलित वर्ष कटक इन कटक रे रहिबो ओडिशा अस्मिता और सिनेमा। 3टी शो रे पुराणा ओडिया चलचित्र प्रदर्शित हेबा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम रही। एथिपाई स्वतंत्र पाभिलियन रे एक मिनी थिएटर स्थान पाइछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रे कम दृश्य मान्यता हेतु
ବିଳମ୍ବ କରାଗଲା 200 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ଧୂଆଁର ପରସ୍ତ ଘେରି ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ 203 ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। କହିଲେ ଧୋନି, ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ ମୋ ପୁଅର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅର 10 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାୟ 1 ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟିୟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବାପା ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋଦି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରର 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରୁ କମିଲା ଟିକସ ବୋଝ। ବାର୍ଷିକ ଆୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିସହ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 66% ମତଦାନ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 43 ଆସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 66%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ମୋଟ 683 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବାହାରଗୋଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 77% ଓ ଜମସେଦପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 55% ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫାଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ହଠାତ୍ ଫାଟିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାଦାୱାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଏରାଣ୍ଡୋଲ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଜଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନ ଭେଟଘାଟ। ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭେଟି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର। ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ନେତା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା। କଟକ ସହରରେ ଆସନ୍ତା 15ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଭିଡ଼ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତେରେକୋଲାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଇବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ଦାସ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ରହି କୁଇବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଙ୍ଗ ବଦଳା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହୃଷିକେଶ ରାୟ। 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା ଓ ମୋଦି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅମିତ ଶାହା ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗିରିଡିହରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅମିତ ଶାହା।
ଶାହା କହିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋନିଆଙ୍କ ରାହୁଲ ପ୍ଲେନ୍ 20 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 21 ଥର କ୍ରାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିକାଶ ଓ ନକ୍ସଲବାଦର କଥା କହିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲରେ ହେବ ପିଠା ମହୋତ୍ସବ। ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପିଠା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 8ଟି ଦେଶର କଳାକାର କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରାୟ 2500 ଷ୍ଟଲ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିବ। କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ହେବ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏଥର କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ରହିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲରେ ହେବ ପିଠାର ମହୋତ୍ସବ। ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପିଠା ମହୋତ୍ସବରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମୂଲ୍ୟରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଲିକେଜ୍, ଆତଙ୍କରେ ଚାଷୀ। ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଲିକ୍। ତେଲେଙ୍ଗିରି ତଳମୁଣ୍ଡରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ଜୟପୁର ରାଣୀଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ତେଲେଙ୍ଗିରି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି। ଫଳରେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରବି ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବିନା ବି ହୋଇପାରିବେ କଥା। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ନୂଆ ସେବା। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ 2 ଡିଭାଇସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଡିଓଟି ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭିଆସାଣ୍ଟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍, ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ସମେତ କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 2020, 21 ଏବଂ 22 ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 2020ରେ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, 21ରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଡାଲଚିନ୍, 22ରେ ଦମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ, 20ରେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ 21ରେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଓ ଦୀପାନିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2022ରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଓ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାଗଣାରେ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡରିଗଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ମାନି ନେଇଛି। ରିଭ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଓ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ଏଆର୍ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଭଳି ସହରରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶେଷରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓ ଅନଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 19ରୁ OSTET ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2024 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSE। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSEର ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in କୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ଫି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର।
ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଘଟଣା। ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ସହ 6 ଜଣ ଗିରଫ। ପୁରସ୍ତମପୁର ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି କାଳିଆ ଦାସ, ବଳିଆ ନାୟକ ଏବଂ ସେବାୟତ ଅମୂଲ୍ୟ ରଣା, ବିକାଶ ରଣା, ଗୌତମ ରଣା ଓ ରବିନ କୁମାର ରଣା। ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ରବିନ ରଣାଙ୍କଠାରୁ 18,000 ଟଙ୍କା, ଅମୂଲ୍ୟ ରଣାଙ୍କଠାରୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।